أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا۔ سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 21 سے آگے کی آیتیں۔ کلا اذا دکت الارض، ہرگز نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے جیسا تم کر رہے ہو یا سمجھ رہے ہو۔ اذا دکت الارض دکا دکا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ زمین کوٹ کوٹ کر کے برابر کر دی جائے۔ جب کوئی چیز ہم کوٹتے ہیں، اب دیکھیے جیسے مسالہ پیستے ہیں یا روٹ بنانے کے لیے کوٹتے ہیں پتھروں کو، تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل برابر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین اچھی طرح کوٹ دی جائے گی، ظاہر بات ہے کہ یہ زمین جب کوٹی جائے گی تو اوپر کی جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی اور زمین کو ہموار اور برابر کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک، اور تمہارا رب آئے گا۔ ابھی تو اس کی بات تمہارے سامنے آ رہی ہے کہ ایسا ہوگا قیامت کے دن۔ اس دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے وجاء ربک، اور تمہارا رب آئے گا، والملک صفا صفا، اور فرشتے آئیں گے قطار در قطار، لائن لگا کر کے، کیو لگا کر کے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پہلا آسمان پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتریں گے اور انسانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے، اسی طرح تیسرے آسمان کے، جب ساتوں آسمان کے فرشتے آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آئے گا۔ اور کیسا آئے گا؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تیرے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آئے گا تو اس دن اور کیا ہوگا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو بھی اس دن لایا جائے گا سامنے 70,000 لگاموں کے ساتھ۔ جیسے ایک گھوڑے میں ایک لگام ہوتی ہے نا، جسے کھینچتے ہیں، 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ سوچیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو ہوش آئے گا، عقل آئے گی، سمجھ آئے گی کہ کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا تھا، کیا کرنا تھا جو ہم نہیں کر کے آئے، کیا نہیں کرنا تھا جو کر کے آ گئے۔ اصل سمجھ اور عقل اس دن آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یقول، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ دیکھیے دنیا میں بھی اس کی مثالیں ہمیں دکھتی ہیں۔ جیسے پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب
दूसरे किसी कंट्री में रहते थे, अच्छा पैसा उन्होंने वहाँ कमाया, लेकिन वहाँ रहते हुए उन्होंने यहाँ कुछ नहीं बनाया। अब जब यहाँ पर आए हैं, वहाँ छोड़ करके, वहाँ का कारोबार खत्म हो गया, तो कह रहे थे मुझसे कि दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार आज तक उन्होंने पूछा भी नहीं, कई साल हो गए, कि तुम और तुम्हारे बच्चे किस हाल में हैं, और मैं किस हाल से गुजर रहा हूँ मैं जानता हूँ, अल्लाह ताला जानता है। बल्कि मेरे लोग और मुझसे डिमांड ही करते हैं, वो समझते हैं कि जैसे पहले मामला था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। अल्लाह ताला ने एक नॉन मुस्लिम, वो भी एक आरएसएस मेंबर की तरफ से उनकी हेल्प कराई 24 लाख रुपए के जरिए, अपने किसी ने मदद नहीं की। तो वो कह रहे थे कि अगर मुझे पहले अंदाजा होता कि ये हालात आएंगे तो मैं वहां रहते हुए यहाँ पे क्या किया होता, यहाँ के लिए कुछ बनाया होता। इसी तरह से इंसान क्या कहेगा, या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, वहां पहुंचने के बाद बोलेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ किया होता। यहाँ पे देखिए जो वर्ड है वो क्या है, अपनी जिंदगी के लिए कुछ किया होता। ये नहीं बोलेगा इस जिंदगी के लिए, इसलिए कि वहां पहुंचने के बाद मालूम हो जाएगा कि असल जिंदगी वो नहीं थी, असल जिंदगी यहाँ से हो रही, शुरू हो रही है, जो कभी नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता है, अब टाइम खत्म। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, अब अगर जो सजा के लायक होगा तो अल्लाह की तरफ कोई उसको सजा देने वाला नहीं। यानी दुनिया में भी लोग सजाएं देते हैं, लेकिन अल्लाह जो सजा देगा वो तो तुम सोच नहीं सकते। वला यूसिकु वसाक़हु अहद, और जैसा वो बांधेगा, पीछे गुजरा ना सूरह हाक्का में, 70 हाथ की जंजीरों में ऐसा जकड़ दिया जाएगा कि हिल भी नहीं सकेगा। लेकिन इसके बरक्स, इसके उल्टा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नेक लोगों से, अच्छे लोगों से, अल्लाह से डरने वालों से, जो तैयारी करके गए, उनसे क्या कहा जाएगा, ऐ मुतमइन रूह। मुतमइन्ना इत्मीनान से, सेटिस्फाइड, यानी जिसे अल्लाह की इबादत में मजा आता है, सुकून मिलता है, अल्लाह का हुक्म सुन करके भागता नहीं है, जो उसे कहा जाएगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, पलट जाओ अपने रब की तरफ, राज़ियतम मर्जिया, इस हाल में कि तू भी खुश है और तेरा रब भी तुझसे क्या है, खुश है। फदखुली फी इबादी, मेरे खास बंदों में शामिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में चल, मेरी जन्नत में चला जा, जो मैंने तेरे लिए स्पेशल गेस्ट हाउस तैयार किया। तो ये है वो असल चीज कि आज तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की जबान से इंफॉर्मेशन दे रहा है, कल अल्लाह ताला खुद आकर के बताएगा कि जो मेरी बात तुम तक पहुंची थी उस पर तुमने कितना अमल किया, और उसी हिसाब से फिर इंसान का डेस्टिनेशन और आखिरी की आमगाह, आखिरी मंजिल तय होगी। एक आखिरी एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप देखिएगा, ये अक्सर हम लोग मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं ऑब्जर्वेशन में, ट्रेन से हम सफर करते हैं या फ्लाइट से भी जाते हैं, तो उसमें जितने लोग सवार होते हैं, जब जहाँ उतरना होता है वहाँ उतरते हैं, उसके बाद से अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। अगर किसी ने महल बनाया होता है वहाँ पे, तो वो अपने महल में जाके रहता है। कोई अगर झोपड़ी है किसी की, तो वहाँ झोपड़ी में जाकर रहता है। कोई अगर मजदूरी करने के लिए गया है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरे, तो बहुत से मजदूर जाते हैं, वो चले जाते हैं मजदूरी करने। किसी ने अगर कुछ भी नहीं बनाया, ऐसे ही भाग गया, चला गया, जैसे बहुत से लोग गैर कानूनी तौर पे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, भीख मांगते हैं,
اور چھپ چھپ کے ڈر ڈر کے رہتے ہیں کہ کب پنشمنٹ ملے گا، کب سزا ملے گا۔ تو ایسے ہی قیامت کے دن بھی ہوگا، بڑے پیمانے پر ہوگا، بڑے اسکیل پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حالات کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔